पुणी थरे स्वागत। आज आमे एक बेस रोचक आउ माने बहुत चिंता करिबा भली विषय उपरे गभीर भावरे कथा हेबा। नमस्कार। आमे आज देखिबा ओडिशार प्रसिद्ध भविष्यतवाणी ग्रंथ मालिकारे कलिजुगर केमिति चित्र दिया जाइछि। आज्ञा मालिका आउ विशेष करी जदि आमे पंचसखा जुगर साधक मानक कथा कहिबा, जेमिति कि यशोवंत दास, अच्युतानंद दास आउ जगन्नाथ दास, एमानुंक लेखा तो शह शह वर्ष धरी आम ओडिया समाज को प्रभावित करि आसिछि। हाँ निश्चय। आउ एथिरे कलिजुग विषय जहाँ सबु भविष्यवाणी अछि सेगुड़िक बेस विस्तृत। आउ आजिर समय से सबुर आलोचना मोते लागुछि बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज्ञा आमे आज चेष्टा करिबा जे एही पुराना भविष्यवाणी गुड़िकर केवल तालिका न करी तार मूल कथाटा बुझिबाकू, सेथिरे जो समाजर चित्र अछि ताकू टिके भलो भाबरे देखिबा आउ माने गभीर भाबरे अनुसरण करिबा। हाँ। आउ आरंभरू कहि रखुछु आमर सेही दर्शक माननकू बहुत धन्यवाद जो माने आम चैनल अनुरण को सामान्य आर्थिक सहयोग करिसंती। निश्चय एही चैनल को आपण माननक समर्थन निहाती दरकार। स्क्रीन रे दिया जाइतबा क्यूआर कोड स्कान करी एक छोटो सहायता कले आम पई बड़ साहाय्य हबो। दयाकर शेयर करंतु आउ आम एही ओडिया चैनल को आगो को बढ़ेबारे साहाय्य करंतु। हाँ, आउ कथा हेउछि एही आलोचना गुड़िकु आमे एक संतुलित आउ निरपेक्ष भाबरे करिबा। एक्जेक्टली। एहा बहुत जरूरी जे आमे एही भविष्यवाणी गुड़िकु तार ऐतिहासिक आउ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखिबा। एमती नुहे जे माने एगुड़िक गभीर आध्यात्मिक आउ सामाजिक चिंतारु ही आसीछि। अच्छा तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे कोउठ आरंभ करिबा? सामाजिक श्रृंखला कथा। हाँ, सेठु ही आरंभ करिबा। सामाजिक श्रृंखला आउ नैतिकतार अवक्षय विषयरु। एटा गोटे बड़ विषय। मोर यशोवंत दासंकर गोटे पद मने पड़ुछि, अनेक अनीति होइब मही केही काहाकू प्रते जीवे नाही। एटा खाली अनीति बढ़िबा कथा नोहे, परस्पर भितरे जो विश्वास सेडा पूरा पूरी चाली जीवो बोली कहूछि। माने समाजर मूलदुआ ही दोहिली जीवो। निश्चित भाबरे। आउ ए जो अविश्वास कथा कहिले सेटा खाली बाहर समाज रे नुहे, परिवार भितरकू भी पसिबो बोले मालिकारे अछि। अच्छा। हाँ, जेमति कि पिताकू पुत्र विश्वास नहिब, एटा यशोवंत दास कहिछंती, किंबा अच्युतानंद दासकर अछि ज्येष्ठ भ्राताकू कनिष्ठ न मानी। बापरे, माने खाली असम्मान नोए, एकदम विद्रोह बोली सुबुछि। हाँ, सेई भली। आहुरे गंभीर कथाटा हैला जगन्नाथ दास लिखिछंती, माता पितांकू पुत्र मारुथुबो। एटा भाबिले भी डर लागुछि। सत्तरे। आउ पुणी अच्युतानंदଙ୍କ लेखारे होछि, सासुर बाळ जे बहु धरिबो से भारिजिया घेनी पुओ रहिबो। माने पुओ स्त्री कथारे पड़ी बापा मांकू भूली जिवो। हाँ, भारिजियाकू घेनी होइबे गेल। एथुरु जଣା पड़ुछि जो पारिवारिक संपर्क सेथिरे केमिति ओल्टा पल्टा हेबार संकेत दिया जाइछि। सम्मान स्नेह जागारे अहंकार आउ अवहेला आसी जिवो। ठीक। आउ एहा सहित जो सामाजिक संपर्कर पवित्रता कथा में कहू सेटा भी नष्ट हेबो। किछि पद अछि जहा अनैतिक संपर्क बढ़िबा कथा कहूछि। जेमती यशोवंत दासंकर माई भणजा मायपोई संग, भाई भौणी रे विनोद रंग। बापरे। एमती कि अच्युतानंद दास आउरी चरम स्थिति कथा कहिचंती, भग्नी की हरिबे सोदर भाई किंबा भाउजकू घेनी करिबे घर। ये सब तो सामाजिक नियम आउ नैतिकतार पूरा पूरी विपर्जय को देखाउछि। एकदम सेयाई। परिवार कथा गला, तापर आसुछि गुरु शिष्य परंपरा। आम भारतीय संस्कृतिर एते बड़ मूलदुआ, तार भी अवक्षय कथा अछि कि? हाँ, निश्चय अछि। यशोवंत दास कहउचंती, गुरुंकू शिष्य न मानी मिछुआ, देखिले लुचिबे न थिब मान्य। अच्छा। अच्युतानंद भी सेई कथा कहिचंती, गुरुंकू शिष्य जे मानिबे नाही, गुरुंकू देखिले लुचिबे जाई। एटा खाली असम्मान नुहे, माने ज्ञानर धारा ही बंद होई जिवो। हाँ, एक प्रकारे सेया ज्ञान आउ प्रज्ञार धारा बाधा पाइबार संकेत एटा। आउ एठी गोटे विशेष कथा हैला, ए जो सामाजिक परिवर्तन एगुड़ाको खाली व्यक्तिगत संपर्क भितरे सीमित रहिबानी, पूरा सामाजिक संरचना उपरे एहार प्रभाव पड़िबो। केमिति? जेमति कि जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, एहार जो कठोरता थिला सेटा कमी जिवो। जगन्नाथ दास कहिछंती, जे कठारे बसी करी भोजन जाति वर्ण भेद रहिबो नाही। अच्छा, एटा तो आजिका दिन रे भलो कथा फली लागुची। हाँ, आधुनिक दृष्टिरो देखिले सकारात्मक लागि पारे,
କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମାଳିକାକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସେତେବେଳର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଥିଲା ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଥିଲା। ହଁ, ବୁଝିଲି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛି କି ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଯେମିତିକି ଶୂଦ୍ରକୁ ଘିନିଯିବେ ଦୂରଦେଶ, ଏଟା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମଶୂଦ୍ର ଧରି ପାଣି ବହିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ କାମ କରିବେ। ସେଇଭଳି କିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ପୋଇଲିମାନେ କୁଳବଧୂ ସ୍ଥିତି, ମାନେ ଦାସୀମାନେ ବି କୁଳବଧୂ ପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପୁଣି ବେହି ଭାରେଜାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଜନ, ପୋଇଲି ହୋଇବେ ଘରେ ଭାର୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କନ୍ୟା ବର ବରିବେ। ଏ ସବୁ ସେ ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ମାନେ ସାମାଜିକ ଭୂମିକା ଆଉ ସୀମା ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟ ହେବ, ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଁ, ତା ତ ହବ। ଚୋରି ବଢ଼ିବ, ବସିଲାଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯିବ ଚୋରି, ଯଶୋବନ୍ତ। ବେପାର ବଣିଜରେ ଠକେଇ ହେବ, ଅଗାଡ଼ି ମିଶାଇ ବିକିବେ ଧାନ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଆହୁରି କିଛି? ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କଥା ହେଲା, ଚୋରମାନେ ସାଧୁ ବେଶରେ ବୁଲିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଗୋଦଣ୍ଡ ଚଷିବେ ଗାଲୁଆ ଚୋର। ବାଃ। ଲୋକେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ପରସ୍ପରର କ୍ଷତି କରିବେ। ଗାରେଡ଼ି କୁଯନ୍ତ୍ର ବାଦବିଦ୍ୟାରେ ପରଙ୍କୁ ହିଂସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ପାପରେ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ପରିଚାର, ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପରେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସର ମାହୋଲ ତିଆରି ହେବାରେ ଚିତ୍ର ମିଳୁଛି। ହଁ, ପୁରାପୁରି। ଏ ତ ଗଲା ସମାଜ କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେଠି ବି କ'ଣ ଏମିତି ଅବକ୍ଷୟର କଥା ଅଛି? ମାଳିକାକାରମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଅବକ୍ଷୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମାଳିକା କହୁଛି ଧର୍ମ ପାଳନଟା ଖାଲି ବାହାର ଦେଖାଣିଆ ହୋଇଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ବଡ଼ ମାର୍ମିକ କଥା। ପୁରାଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ହୋଇବେ ରାଡ଼ି। ନାରେ କପଟାଚାର। ଏକଦମ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବିପ୍ରେ ମଦିରା ଯେ ଖାଇବେ ମହି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଦ ପିଇବେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସେହି ପଦଟା ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାହି ପିନ୍ଧିଣ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଆମିଷ, ମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଆଚରଣରେ ଅନିୟମିତତା। ହଁ, ତା ଛଡ଼ା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ବେଦ ନ ପଢ଼ିବେ ତିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବେଦ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ଅପମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସତ କଥା। ଏପରିକି ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ। ଯେମିତିକି ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ, ଯଶୋବନ୍ତ। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବି ପୂଜାପାଠ ଠିକ୍ରେ ହେବନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ନ କରିବେ ଦେବତା ଆଳ। ଏସବୁ ମିଶି ଧର୍ମର ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ, କ'ଣ ଧର୍ମର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେମିତି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ସେସବୁ ବି ଲୋପ ପାଇଯିବ? ମାଲିକାର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୟା, ଧର୍ମ, ମାନ ଢାଳେ ବୁଡ଼ିବ, ଆଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେ ନୋହିବ ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଲୋକେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ଜପ, ତପ, ଭକ୍ତି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଚାରିପାଦ ଧର୍ମପଥ ବୁଡ଼ିବ। ଓହୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ରୂପ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଥିରେ ଅଛି। ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅଧୋଗତି କଥା ତ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ନିରାଶ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଳିକା କି ଚିତ୍ର ଦଉଛି? ଏଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ବୋଧେ। ହଁ, କାରଣ ଶାସକ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ତ ଏ ଅବକ୍ଷୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ପ୍ରଜା ଗୁହାରି ରାଜା ନ ଶୁଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନୃପତିମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଭଜଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷଣ ଦେବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଶାସନ। ଆଉ ଶାସକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ବି ନେବେ। ହଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ନୃପଚି ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେବେ ସଂସାର। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ବି ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବହୁତ ଅଧିକ କର ବା ଟାକ୍ସ ଲଗାଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କର ପୀଡ଼ା ହେବ, ଶସ୍ୟ ନୋହିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅଛି କର ପୀଡ଼ାରେ ଦିନ ନେଉଥିବେ। ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାରରେ ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେବେ। ହଁ, ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହବ?
ଲୋକେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଅଭାବରେ ରହିବେ, ଯେତେ ଅର୍ଜିଲେ ନ ଅଣ୍ଟିବ ଅନ୍ନ, ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର। ବାପରେ। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର ବେପାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବେନି। ନାନାଦି ବେପାର ଲୋକେ କରିବେ, ଆପଣା ପେଟ ପୋଷି ନ ପାରିବେ। ହେ, ଏହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ସେମିତି ସଂକେତ ବି ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷଣ ଉଠିବ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ମାରୁ ମହରଗ ହେବ ସେଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମହରଗ କଥା ଅଛି। ଉଠିଯିବ ଯେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବସ୍ତକରେ ବଞ୍ଚେ ଦିନ, ରଜକ ଘରେ ନ ଦେବେ ବସନ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ। ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ବି କମିଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଦ ନୋହିବ ମଧୁ ସାକର, ମାନେ ମହୁ ଆଉ ଚିନି ବି ଆଉ ମିଠା ଲାଗିବନି। ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭାବ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର ଚିତ୍ର ଏଇଟା। ସମାଜ, ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ସବୁଆରେ ଖାଲି ଅବକ୍ଷୟ ଆଉ ଅବକ୍ଷୟ। ଏହାପରେ ରହିଲା ପ୍ରକୃତି। କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବନି? ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛି? ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଳିକାକାରମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବି ଏହି ସାମାଜିକ ଆଉ ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଯେମିତିକି ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ବର୍ଷା ଅନିୟମିତ ହେବ, କମ୍ ହେବ, ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ପାଳିବ ଶସ୍ୟ ଯେ ନୋହିବ, ଖଣ୍ଡପାଳକ ମେଘ କରୁଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି, କିଞ୍ଚିତ ବରଷା ହେବ, ନୋହିବ, ଜଳ ବିହୁନେ କୃଷି ନାଶ ଯିବ। ମାନେ ମେଘ ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହବନି। ହଁ, ସେଇଭଳି କିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ଯେମିତିକି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଦିବସେ ଉଦିତ ହୋଇବ ତାରା, ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ରବିର ଖରା, ବହୁତ ଖରା ହେବ। ଆଉ ପବନ ବହିବ ନିର୍ଘାତ କରି, ମାନେ ବିନାଶକାରୀ ପବନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେଘ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ, ବିଜୁଳି ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ। ବାୟୁ ଗର୍ଜନ, ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚରି, କିଞ୍ଚିତ ବରଷା ହେବ, ନୋହିବ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ତୁଳନ, ସେଇଟା ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ସଂକେତ। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହଁ, ସେ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଈ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ଗାବର କ୍ଷୀର ନ ପୂରିବ ପାଏ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା। ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର କଥା, ଗାଈମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଠା ଉଷିବେଟି ଗୋମାତା ପୋଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗାବମାନେ ଯେ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଉଷିବେ। ଓହୋ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି, ଗୋରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୋଇବ ପ୍ରୀତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ବାପରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଏକାଠି କଲେ ସାମାଜିକ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନୈତିକତା, ଧାର୍ମିକ କପଟାଚାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ରାଜନୈତିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏସବୁ ମିଶି କଳିଯୁଗର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚିତ୍ର ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଅଧୋପତନର ଚିତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହ, ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ, ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ କହି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଆଲୋଚନା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ, କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। କାରଣ ମାଳିକାର ଭାଷା ସାଙ୍କେତିକ, ଆଉ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଅବହେଳାର ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କିଛି ଝଲକ ମିଳୁଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି। ହଁ, ସେହିପରି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଧର୍ମ ପାଳନଟା କମିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଖାଲି ବାହାର ରୀତିନୀତିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଶୋଷଣ କିମ୍ବା କପଟାଚାରର ଅଭିଯୋଗ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଅବକ୍ଷୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କେହି କେହି ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୈତିକ
ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସେଠି ବି ସେଇ କଥା। ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରୋଜଗାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏସବୁ ଆଜିର ସମାଜର ସତ। ହଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା କରଭାର, ଅଭାବ, ଅନ୍ୟାୟୀ ଶାସନ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମାନତା ବୋଧେ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେଇଟା ବୋଧରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୀଷଣ ଗରମ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତା କମିଯିବା ଏସବୁ ତ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ହଁ। ଆଉ ମାଳିକାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଲେଖାଅଛି, ତା ସହିତ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକେ କହନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଲେଖାରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯାହା ଆଜିର ଦୁନିଆର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହ ମିଳ ଖାଉଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି, ଏଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପୂରଣ ଭାବେ ଲେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ମାଳିକାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା, କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୂଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ଏହା ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ତାଲିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ବି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ମାଳିକା କଳିଯୁଗର ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚିତ୍ର ଦଉଛି, ତେବେ ଏହି ଅବକ୍ଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ଯୁଗର ଶେଷ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାଳିକାର ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ଦିଗ ଉପରେ କଥା ହେବୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଛୋଟ ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।